Okay, good afternoon, students. ആരും റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. Good afternoon. Okay, in the last class, we were discussing about resistive transducer, and I said that the basic working of resistive transducer was R is equal to rho L by A. That is based on this formula. R is equal to rho L by A. Resistance is proportional to length and it is inversely proportional to area of cross section. Then we have classified this into 4 types, that is potentiometers, strain gauge, thermistor, and one more resistance thermometer. Okay, I said, and also I said that we are going to learn about only strain gauge, but we have discussed potentiometer also. I think all of you understood how this potentiometer works, and it is used to measure angular displacement. Okay. സോ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നോബ് നമുക്കറിയാം, അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റൂ. അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആംഗുലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. നോർമൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ കേസിൽ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. So we can measure angular displacement using potentiometer, not for exactly 360 degree, but we can almost cover some 300 degree. And also it will be proportional. The voltage resistance variation and the angular displacement will be proportional. And then we have seen what is a strain gauge. I said that there will be a supporting mechanism on that. We will be keeping the resistive material, and above that we will cover it by a thin sheet of material so that there is no mechanical damage to the resistive material. Okay, first ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു കവർ ചെയ്യും. അത് പ്രൊട്ടക്ട് മോയ്സ്ചറിനും മറ്റേ ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും. So there were different types of strain gauge, that is wire strain gauge. We were discussing about bonded and unbonded strain gauge, and this was the example for unbonded strain gauge. And I said that there were 4 resistive wires are there. This will be connected in a Wheatstone's bridge, so that whenever this movable armature moves left or right, the bridge become unbalanced. Okay, whenever this arm moves left or right, the bridge or Wheatstone's bridge will become unbalanced, so that there will be a current flows from one arm to another arm, and we can detect that one. Then we have seen bonded strain gauge supporting. We are supporting base is there. On that we are keeping the resistive fine wires of resistive material, and we are covering the top with thin sheets. And that is how, whenever force or something is exerted on the material or device, the resistance will vary. And we have seen another foil type. It is almost same to bonded type strain gauge. Sorry. Now in this class we are going to discuss about another transducer that is not based on resistance, that is based on inductance. An inductive electromechanical transducer is a transducer which converts physical motion into a change in inductance. So what it will do is it will convert physical motion or displacement into change in inductance. Okay, so it is not based on the formula R is equal to rho L by A. It is something else. Okay, it is based on inductance. So this is also used for displacement measurement.
Okay. So we will go directly. We know that I'm not explaining the theory. I'm going directly to the working of this one. So there are different types of inductance, self-inductance and mutual inductance. Then there are more than one coil. It is called mutual inductance. Then there is only a single coil, that is self-inductance. And how much EMF is induced, that depends on this formula. E is equal to N into d phi by dt. N is nothing but number of turns. Is actually number of turns, and we know that d phi by dt is nothing but rate of change of flux. So this is from Faraday's law. Okay, rate of change of flux. Let us consider an inductive transducer having n turns and reluctance R. When current I is passed through the transducer, EMF is induced, transducer, the EMF induced in the coil is given by this formula. Okay, E is equal to N into d phi by dt. So it is proportional to rate of change of flux, and it will be having some n number of turns. Okay. So as I said, there are two types of inductance: self-inductance and mutual inductance. So as in the case of some components like transformer, there are two winding. So how inductance will happen from primary winding, so one coil to another coil. So that is called mutual inductance. So when there are only one coil, it is called self-inductance. If you keep one coil and then if you move one magnet through that, there will be an induced EMF. So that is due to the self-inductance nature of that particular coil. അല്ലെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ട്: സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫോർമുല. ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രത്തോളം വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയാണ്. സോ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ്. ഇ എം എഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സിനായിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. And inductance is given by this particular formula, n square mu a divided by L, where n is the number of turns and permeability is mu and a is area, length is L. Okay, so it is working based on this formula. L is equal to n square mu a divided by L. Okay, from the equation we can see that self-inductance may vary due to change in number of turns and change in geometrical configuration and change in permeability of magnetic circuit. So but this self-inductance is not enough to give an output voltage accurate reading. അത് ഒരിക്കലും സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയ റീഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടും അതേപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചിട്ടുമാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒന്നും ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സെൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാം ഇൻഡക്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ. ആ ഫോർമുലയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല. So there are two types of inductance, that is self-inductance and mutual inductance. And then EMF generated is based on this formula, E is equal to N d phi by dt. And self-inductance L is given by N square mu A by L. Okay, so ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമുക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം. യൂഷ്വലി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ self-inductance delta L for inductive transducer is insufficient for the detection of stages of an instrumentation system. Okay, so we will go to directly. So here this is one diagram of LVDT. We will call this one LVDT. Okay, what is the expansion of that is linear variable differential transformer. Okay, linear variable differential transformer.
So it is a transformer, okay? But its output is differential. That means if you look at this diagram, there are two winding. Actually, there are three winding, but basically we can tell it as two winding. The first one is primary. So here this primary. And you can see secondary winding here and another secondary winding here. So there are two secondary winding. Okay, so there is an enclosure. In that enclosure or cylindrical enclosure, in that cylindrical enclosure, there are three winding, or we can call it a two winding. One is primary winding, and there are two secondary winding to the adjacent side of this primary winding. Okay, അപ്പം primary winding തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വന്നുണ്ട് secondary winding ഉണ്ട്. And we have a core which is moving inside this. Okay, so this is the core. So this core is freely will be able to move in both forward and backward direction inside this enclosure. Okay, അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു എൻക്ലോഷർ ഉണ്ട്. ആ എൻക്ലോഷറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്. രണ്ട് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആണ്. ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും രണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും ഉള്ളത്. പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉള്ളത്. And then we have a core which is moving inside this enclosure. ഈ എൻക്ലോഷറിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോർ ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് എ കോർ? കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സിന് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്താണ് കോർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം ആ കോറിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫ്ലക്സിന് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, we will go to the theory. An LVDT transducer comprises a coil former onto which three coils are wound. LVDT. Okay. Okay, ഒരു LVDT-യിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കോയിൽസ് ഉണ്ടാവും. So this is primary coil. So it is wound like this. And then we have two secondary coil. So one is this one, and another one is this one, and then we have a core which is moving inside that. Okay, so that is about the first point. The second point, the primary coil is excited with an AC current. The secondary coils are wound such that when a ferrite core is in the central linear position, an equal voltage is induced into each coil. So അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രൈമറി കോയിലേക്ക് നമ്മൾ AC അപ്ലൈ ചെയ്യും. നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് 230 വോൾട്ട് 50 ഹെർട്സ്. അത് നല്ല ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. സം 220 കിലോ ഹെർട്സ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് വൈൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കോർ സെൻട്രൽ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ കോറ് എക്സാക്റ്റ് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ എന്താണ്, പ്രൈമറിയിലേക്ക് നമ്മൾ 230 വോൾട്ട് AC സപ്ലൈ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അത് 230 വോൾട്ട് 50 ഹെർട്സ് അല്ല, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. സോ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിലേക്കും എങ്ങനെയാണ് വൈൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കോർ സെൻട്രൽ ലൈനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. പ്രൈമറിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു. സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി 1ഉം സെക്കൻഡറി 2ഉം. സോ ഇഫ് ദിസ് കോർ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഇൻ ദി മിഡിൽ, ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ ഹിയർ വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ എൻഡ് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവുമാക്കി എടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫേസ് ന്യൂട്രൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കും. ഇതും പോസിറ്റീവ്, ഇത് വൈൻഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ
if you measure the potential difference, it will be exactly 0. ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വരുന്നു. അപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് കോർ വരുന്നതെങ്കിൽ, കോർ എക്സാക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജും ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം രണ്ട് ലൈനും എന്താണുള്ളത്? സെയിം പൊളാരിറ്റിയിലാണുള്ളത്. സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് 0 ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് ഈ ഒരു കോർ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. The voltage induced at this winding will be less than the secondary one or previous winding. Okay, ഈ ഒരു കോർ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈമറി കോയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫ്ലക്സ് എവിടെ എത്തിക്കും? ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ എത്തും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ? കുറവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡറി 2ലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം E01 മൈനസ് E02. അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ഇഫ് ദ കോർ മൂവ്സ് ദിസ് സൈഡ്, ഓക്കെ, പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫ്ലക്സ് എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക? സെക്കൻഡറി 2ലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പം സെക്കൻഡറി 2ൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും, സെക്കൻഡറി 1ൽ കുറവ് വോൾട്ടേജേ ഉള്ളൂ. സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, ഇഫ് യു take the difference between E01 and E02, the resultant will be negative quantity. Okay, അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. സോ there are actually 3 winding. So 1 primary winding and 2 secondary winding. The primary winding is exactly in the center and we are giving an AC supply to that primary winding, and 2 secondary windings are wounded in such a way that if the core is exactly in the center, the differential output voltage is 0. Okay, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇത് വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So if this core moves this side, the S1 winding will generate more amount of voltage than the S2 winding. So you will be getting a positive output AC voltage. And if this moves this side, if the core moves that side, S2, the magnitude at S2 winding will be greater than S1. And you will get a negative voltage, AC voltage in the output. Okay, so the excitation is applied to the primary winding and armature assists the induction of current in the secondary coil. Okay, when the core is exactly at the center of the coil, then the flux linked to both secondary winding will be equal. Okay, exactly center ആവുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങുമായിട്ട് ഈക്വൽ ലിങ്കേജസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഡ്യൂ ടു ഈക്വൽ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ്, സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജസ് ആർ ഈക്വൽ ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി. ഓക്കെ, അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ദിസ് പൊസിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് നൾ പൊസിഷൻ. ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനാണ്. അവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റും ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. Now, if the core is displaced from null position towards secondary one winding, then the flux linked to secondary 1 increases and flux linked to secondary 2 decreases. Therefore, E01 greater than E02, the magnitude of induced EMF at winding 1 is greater than magnitude of induced EMF at winding 2, and the output voltage of LVDT E0 will be positive. So how it is positive? The differential voltage is given by E01 minus E02. That is E0 is equal to E01 minus E02. So since the voltage at E01 is greater than E02, that will become positive. Similarly, if the core is displaced towards section 2, then E02 is greater than E01 and the output voltage of LVDT will be negative. Okay, clear ayo? Okay, ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് അടുത്ത ഡയഗ്രാം. ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ LVDT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലീനിയർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ. The connection is differential. Okay,
അഡിറ്റീവ് അല്ല, ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് വരിക. സോ ഈ ഒരു LVDT എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണന്റിൽ 3 വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് ദർ ആർ 2 സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്. ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, AC ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, നോർമലി 20 kHz ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലൊക്കെയുള്ള സിഗ്നൽസ് ആണ് കൊടുക്കുക. സോ ഇഫ് ദിസ് കോർ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഇൻ ദ മിഡിൽ, ഈ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി മിഡിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് 2 സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലേക്കും ഒരേപോലെ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും ആക്കിയെടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലായിരിക്കും. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. Okay, that position is called null position. There is no output in the second. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നേരെ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ലാത്ത കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്, ഈ നെഗറ്റീവ് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അഡിറ്റീവായി അല്ലേ, 2 വൈൻഡിങ്ങിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്, പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്, നെഗറ്റീവും ഷോർട്ട് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻ. സോ വെൻ ദ കോർ ഈസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ, voltage induced in both the secondary coil are of same magnitude, so there will be outputs equal to 0. And if someone moves this core or displaces, നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, LVDT ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So if someone displaces, so what happens is it moves upwards now. So what happens, there is no flux flows through the secondary, one of the secondary coil, and almost all the flux flows through the first secondary coil. അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും, ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി കോയിലായിരിക്കും. ഈ ഒരു കോയിലിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ എത്രയാണോ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായത് ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇഫ് someone moves for this side, almost all the voltage or flux flows to the second winding and there will not be any flux in the first winding. Okay, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതിനനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കിട്ടും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നോ അല്ലേ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സാറിനെ കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് LVDT. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു LVDT ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ ഒരു ക്യാമറയും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് കൂടെ ഓൺ ആക്കി നോക്കട്ടെ, കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഒരു തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഗിൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്കൊന്ന് ക്ലാരിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഗിൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം കറക്റ്റ് കാണാം. ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് LVDT എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നോക്കിക്കോ. അതിൽ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച, ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഡയഗ്രം ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു, ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2 വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രം കാണിച്ചിരുന്നു. അത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ആണത് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു മൈക്രോമീറ്റർ ആണുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് കറക്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മെഷർമെന്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം തിക്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്താൽ ശരിക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ, ഓക്കെ, ഇവിടെ എനിക്കൊരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ല, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ
കോറിന് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്? ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് സെന്ററിലുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ട്? സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കോർ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് വെക്കുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് റിലീസ് ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സെന്ററിലുള്ള പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഈ സെക്കൻഡറിയിലേക്കാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടും. പോസിറ്റീവ് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് ഏതാന്നുള്ളത് ഡിസൈനർ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിലേക്കാണ് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാനിതിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കോർ മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെയുള്ള പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലേക്കാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും? കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ്, നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാബിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു മൈക്രോമീറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മൂവ് ചെയ്യും, കോറ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ലാബിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു LVDT വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. LVDT എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതിൽ വരുന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് LVDT. ഓക്കെ, അതിൽ പല ടൈപ്പുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇതേപോലെ രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഇല്ലാതെ സിംഗിൾ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോർ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ അല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, അതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. അതേപോലെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിലും നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിഫറൻഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയ വാല്യൂ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻ. സപ്പോസ് ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവുമാണെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവും ഷോർട്ട് ചെയ്തു, പോസിറ്റീവിന് അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന EMFും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന EMFിൻ്റെ നല്ല ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് അവിടെ വന്നത്. സോ ലീനിയർലി വേരിയബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ലീനിയാരിറ്റി. സോ ഇതിൽ ലീനിയർലി വേരിയബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, സോ ദർ ആർ 3 വൈൻഡിങ്. So this is primary, exactly in the middle of the arrangement, and then we have 2 secondary winding. So if the core moves this side, or ഈ സൈഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, so more amount of flux will be flowing to this secondary, and EMF induced at this secondary will be greater than the EMF induced in the other secondary. ഓക്കെ, അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടും, ഇവിടെ കുറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള്, അതായത് പ്രൈമറിയിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം സെക്കൻഡറിയിൽ ഈ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും, മറ്റേ സെക്കൻഡറിയിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ മൂവ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വൈൻഡിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് AC പ്രൈമറി എക്സൈറ്റേഷൻ, അതായത് AC ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സെക്കൻഡറി 1ൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും, സെക്കൻഡറി 2ൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈമറിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? AC ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു. സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ഷോർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി സെൻട്രലാണെങ്കിൽ ഈ കോറിനെയാണ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെ. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട്
കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ കോറിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച വീഡിയോ പോലെ തന്നെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി സെൻട്രലാണ് ഇനീഷ്യലി നിൽക്കേണ്ടത്. സോ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏത് വൈൻഡിങ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിന് അടുത്താണ് കോർ കൂടുതലുള്ളത് ആ വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് കൂടുതൽ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും, മറ്റേതിലേക്ക് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് LVDTനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ LVDT നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം കൂടെ നോക്കാം. LVDTയിൽ സപ്പോസ് ആസ് I told, it will be measuring in both positive and negative direction. So if you plot a graph like this, and I'm giving this as distance or a displacement. This is EMF induced, and you will be getting exactly a linear relationship like this. If it moves from center type to from the center to one side or positive side, you will be getting a linear output voltage like this. As it moves to the left side or right side, the voltage EMF induced will be increasing linearly. And when it moves to negative displacement, negative side, that is this side is negative side, you will be getting another curve like this, exactly mirror image of the previous one. ഓക്കെ, അതായത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള EMF കിട്ടും, നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറയും. അഭിജിത്ത് പ്രസന്റ് സർ. അനുവിന്ദ്, അപർണ, അർച്ചിത, അരുൺ PK, അശ്വിത, ചന്ദ്രലേഖ, ഗോപിക, ഹർഷ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഹിപ്സു, ജസീം, പാർവതി, രോഹിത്, വൈഷ്ണവി, അശ്വിൻ രാജ്, ദീപ്തി, ഹരിത, സനില, ശിശിര, സൗമ്യ. സൗമ്യ ഇല്ലേ? നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാം. കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.